Krishna, are you there? Yes, ma'am. Yes. Bina teacher start ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay. Krishna തുടങ്ങി. യുവ വൃദ്ധോതി വൃദ്ധോ വാ ദുർബലോപി വാ ആസാൻ സിദ്ധിമാപ്നോതി. യുവാവ്, വൃദ്ധൻ, അതിവൃദ്ധൻ, ദുർബലൻ ഇവർക്കെല്ലാം യോഗ പരിശീലിക്കാം. അതുവഴി സിദ്ധിയും ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഔഷധമാണ് യോഗ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. യോഗ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി നമ്മെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കന്യാകുമാരി വിഭാഗവും നമ്മുടെ കോളേജും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗ ദിനാചരണ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഇന്നത്തെ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ യോഗ മാറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സജ്ജരാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ആലപിക്കുന്നതിനായി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിലെ നഗര സംഘാടകയായ മിസ് കല്യാണി രാജെ അവർകളെ വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Namaskar to all. We'll start our session with prayer. Om. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Krishna. Amen. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കലാണ്. അതിലേക്കായി കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD IQAC കോർ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഡോക്ടർ സുജാത മാമിനെ വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Thank you, Krishna. Good morning to all. Respected Principal Dr. Beena teacher, members of Vivekananda Kendra Kerala Vibhag, teachers and dear students. So yoga, as you all know, is a union of body, mind and spirit. A saying goes like this: health is the best wealth. So for one's happiness, he has to keep his mind and body healthier. So yoga is a gateway of happiness, and it strengthens our body and mind. So സുജാത മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. Oh, unmuted. Good morning to all. Sorry. Respected Principal Dr. Beena teacher, members of Vivekananda Kendra. Vivekananda yes, we can listen. Okay. Vivekananda Kendra, teachers and dear students. As you all know, yoga is a union of body, mind, and spirit. A saying goes like this:
health is the best wealth. So for one's happiness, he has to keep his mind and body healthier. So yoga is a gateway of happiness. So in order to strengthen our mind, and as well as it strengthens our mind, lungs, healthier. So that becomes very essential in this pandemic period. And June 21st has been declared as the International Day of Yoga. So in order to commemorate the International Day of Yoga, IQAC of our college has decided to conduct yoga classes in association with Vivekananda Kendra, Kanyakumari, Kerala Vibha, for teachers and students. And first, okay, I'm not taking much time. First of all, I would like to welcome our principal, Dr. Beena Teacher, to this program. Thank you. Next, I would like to welcome Sri Vishnu Sambarka Pramukh and keynote addressee Mananiya B. Radha Devi, Dakshin Prant Sangal. Then yoga trainers, Ms. Kalyani Raji, Ms. Unnimaya, and Ms. Avirami to this program. Finally, I would like to welcome Dr. Shubha Nair, IQAC coordinator, IQAC executive members, teachers and students to this wonderful program and class. Wish you all a very nice day. Thank you. താങ്ക് യു മാം. ഇനി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കലാണ്. അതിലേക്കായി നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബീന മാമിനെ ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. IQAC coordinator Shubha Nair, Vivekananda Kendra, Kanyakumari, Kerala Vibha members, IQAC members of our college, and my dear students. First of all, I thank Vivekananda Kendra for accepting our request and conducting such a program today. നമുക്കറിയാം, ജനുവരി 21 യോഗാ ദിനം, ഇന്റർനാഷണൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ശാന്തമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച ചികിത്സയാണ് യോഗ. സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ശാന്തമാക്കാൻ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല. ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കില് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ, ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ ഉത്കണ്ഠ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മറ്റ് എക്സസൈസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പം ഈ ദിനം മറ്റ് ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആഘോഷിച്ച് നിർത്തേണ്ട ഒരു ദിനമല്ല ഇത്. നമുക്ക് എന്നും നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടരാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെയും യോഗ അഭ്യസിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്യുക. ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു
മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസയും നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കന്യാകുമാരി അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ആൾ. താങ്ക് യു മാം. ഇനി നമുക്ക് യോഗാ ഗീതത്തിനുള്ള സമയമാണ്. भारतांबिके जयिक्य मंगलात्मिके सर्वलोक मैत्री तन् प्रतीकमाय जयिक्य नी जयिक्य भारतांबिके जयिक्य मंगलात्मिके सर्वलोक मैत्री तन् प्रतीकमाय जयिक्य नी ഉദയ സൂര്യകാന്തിയേറ്റുണർന്നെണീറ്റ ഭാരതം വേദമന്ത്രഘോഷണത്തിൻ കാഹളം മുഴക്കവേ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെയൊന്നു ചേർന്നൊരേ കുടുംബമായി ധന്യനീ ധരിത്രി നീ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ. എത്രയോ സഹസ്രവർഷമീ വഴി കടന്നുപോയി എത്രയോ യുഗപ്രഭാവർത്തൃക്കഴൽ നമിച്ചുപോയി അന്നു നീ കൊളുത്തി വെച്ച ശാന്തി തൻ നറും തിരി ഇന്നും ദീപ്തമായിടുന്നു വിശ്വമാകെ സർവദാ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ. ഒരേ കിനാക്കൾ പങ്കിടാം ഒരേ വഴിക്കു മുന്നിടാം ഒന്നു ചേർന്നു വിശ്വസൗഹൃദത്തിൻ ഗാഥ പാടിടാം. സ്വരങ്ങൾ വേറെയെങ്കിലും നിറങ്ങൾ ഭിന്നമെങ്കിലും ഒരേ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടും കിളികളായി പറന്നിടാം. സ്വരങ്ങൾ വേറെയെങ്കിലും നിറങ്ങൾ ഭിന്നമെങ്കിലും ഒരേ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടും കിളികളായി പറന്നിടാം. ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ. നാളെ ഈ പഠിക്കലെത്തും നവയുഗത്തിൻ പുലരിയെ ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്ന് കൈകൾ നീട്ടി നെഞ്ചിലേറ്റിടാം. കാലമാകും കൈകളെത്ര തച്ചുടച്ചു മാറ്റിലും ഇവിടെ ഇനിയും ഇനിയും ഉയരും ധർമ്മയജ്ഞവേദികൾ. ഇവിടെ ഇനിയും ഇനിയും ഉയരും ധർമ്മയജ്ഞവേദികൾ. ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ. സർവലോക മൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ. ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ. സർവലോക മൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ. ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ. സർവലോക മൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ. സർവലോക
മൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ. അടുത്തതായി മുഖ്യപ്രഭാഷണമാണ്. മുഖ്യപ്രഭാഷകയായ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കന്യാകുമാരി ദക്ഷിണ പ്രാന്ത് സംഘാടക് മാനനീയ ബി രാധാദേവി അവർകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതിലേക്കായി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കേരള വിഭാഗം സമ്പർക്ക പ്രമുഖനായ വിഷ്ണു രാഘവൻ സാറിനെ വളരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Vishnu sir. Vishnu. വിഷ്ണു കേൾക്കാമോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കാരണം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. കേൾക്കാമോ ദീദി? ഇപ്പോ കേൾക്കാം. വിഷ്ണുജി സംസാരിച്ചോളൂ. ചേട്ടാ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. സദയം ക്ഷമിക്കുക, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എറർ കാരണം ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക. ഇനി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഒന്നുകൂടെ നമസ്കാരം. ഇനി പരിപാടിയിലെ മന്യ രാധാദേവി ദീദിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ദൗത്യം. ദീദിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടി വരിക, നിങ്ങളിൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും വിവേകാനന്ദ പാറ കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിവേകാനന്ദ പാറ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ വിവേകാനന്ദ ശിലാസ്മാരകവും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മ്യൂട്ട് ആയി പോയി. രാധാദേവി മാം. ഞാൻ സംസാരിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ എസ്റ്റീംഡ് കോളേജിലെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കോളേജിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കോളേജിന്റെ പേര്. ഹർ ഹൈനസ് മഹാറാണി സേതു പാർവതി ഭായ് NSS കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഊർജം വരുന്ന മാതിരി. അതായത് ഹർ ഹൈനസ് മഹാറാണി സേതു പാർവതി ഭായ്, ഇതൊരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ്. അതിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും
അവർ ഓരോ മഹാറാണികളാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വന്നത്. ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും ഭാഗ്യവതികളാണ് എന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്കുണ്ടായത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കോളേജിനോടൊപ്പം വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന് ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യലി നമ്മള് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് യോഗ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസം, അതായത് ഇന്നലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 22 ആണ്. പക്ഷെ കോളേജ് 22-ാം തീയതി ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കാരണം കൂടുതൽ സമയം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 22-ാം തീയതി ആവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു വലിയ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ന് പ്രദോഷമാണ്, വളരെ പുണ്യം ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ദിവസത്തില് കോളേജിന്റെ കുട്ടികളും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യകർത്താക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മള് യോഗയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധാരണ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് യോഗ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് ശരീരം എന്താ പറയാ വണ്ണം കുറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ വേദനയുണ്ട് ഇവിടെ വേദനയുണ്ട്, അപ്പൊ ആ വേദനയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ്, ഒരു വ്യായാമം മാതിരിയാണ് നമ്മള് യോഗയെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് യോഗയ്ക്കൊരു ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കുറച്ചൊരു ആസനം ചെയ്ത് ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക എന്നല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പോ ഇതില് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കാനുള്ള ഒരു സീക്രട്ടാണിത്. അതായത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫോർമുലയാണിത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേശത്തൊരു പ്രത്യേകത കാണുന്നത്, അതും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഇതൊരു പ്രത്യേക റിലീജിയന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വർഗക്കാരുടെയോ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയാ ഒരു പദ്ധതിയാണിത്, ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി, ഇതൊക്കെ വളർത്തുവാൻ ഈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ കാര്യവും നമ്മളെ വളർത്തുവാനുള്ള അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ആ മനസ്സിലാക്കലോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ സമീപിക്കുവാൻ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു ആസന ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അറിവും കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു തുടക്കം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു, അവരിതിനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ്. നമ്മൾ കൊടുത്ത, നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ തന്ന ഈ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ അവരിതിനെ സഹർഷം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവർ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുഹു ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. അതായത് സ്വന്തത്തെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. നമ്മളെ വളർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വളർത്തുക. നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ഈച്ച് സോൾ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡിവൈൻ. അതായത് എല്ലാവരിലും ദൈവിക ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവിക ശക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഉപയുക്തമാകണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് അനുശാസനം ആവശ്യമാണ്.
നമുക്ക് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണം, നമുക്ക് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും പറ്റണം. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ യോഗാസനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും, അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു വ്യക്തി വികസിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തുക, ആ കുടുംബം വികസിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തുക, സമൂഹം വികസിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് എത്തുക, ഈ രാഷ്ട്രം വികസിച്ച് ലോകമെമ്പാടും പടരുക. നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്, ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊക്കെ പരസ്പര അവലംബികളാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് സഹായം വേണം. മനുഷ്യ ജീവിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നല്ലവരായിട്ട് ജീവിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഉപകാരിയായി എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോ ഈ യോഗിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് എന്താ തരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, ദാറ്റ് മേക്സ് us to become one with everybody. Not we are different from others. We are all connected to each other. So when we are connected to each other, others' pain become my pain. I cannot give pain to others. I cannot disturb others. So ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ എത്ര നല്ലവരായിട്ട് ജീവിക്കും, സമാധാന പ്രിയരാകും. അപ്പോ നമുക്കിന്ന് ആവശ്യം സമാധാനമാണ്. എല്ലാവരും വിവിധ, ഇപ്പൊ ആ പാട്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ വിവിധ കളറുകളാകാം, വിവിധ വേ ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആവാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു മതത്തെ എടുത്താലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമായി ചെയ്യുമ്പോൾ, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ദോഷം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തില് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ, സർവേ സന്തു നിരാമയാഹ, ആർക്കും ഒരുവിധമായ അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നു, ഈ അസുഖം മാത്രമല്ല ഒരു അസുഖമായിട്ട് കാണേണ്ടത്. അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് അസുഖം ഉണ്ടാകാം, വിചാരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ദോഷം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വിചാരങ്ങൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സർവേ സന്തു നിരാമയാഹ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു, നല്ലത് കാണാനായിട്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾക്കാവട്ടെ, എല്ലാവരും നല്ലവരാവട്ടെ. മാ കശ്ചിത് ദുഃഖ ഭാഗ് ഭവേത്, ആരും ദുഃഖിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എത്ര നല്ല പ്രാർത്ഥനയാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തത്വമസി, നമ്മൾ ഏത് ഭഗവാനെ കാണുന്നതോ ആ ഭഗവാൻ നമുക്കും ഉള്ളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത് എന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനുണ്ട്, ആ ഈശ്വര ചൈതന്യമുണ്ട്. അപ്പോ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, അത് സർവവ്യാപിയാണ്. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വികസിക്കണം. There is need of expansion, and expansion is life. Swami Vivekananda reminded us every now and then. Expansion is life. Contraction is death. The more you contract yourself, sankuchitata, മനസ്സിന്റെ സങ്കുചിതത, അതായത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നതാണ് സത്യം, അല്ലെ എന്റേത് മാത്രമാണ് സത്യം, ഞാനേ ശരിയുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും നമ്മളെ നല്ലവരായി വളർത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം, നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് പരസ്പരാവലംബികളാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണക്റ്റഡ് ആണ്, എല്ലാവരുടെയും സൗഖ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കൊറോണ എവിടെയോ തുടങ്ങി, ഇല്ലേ? അത് ലോകമെമ്പാടും പരന്നു. അപ്പോ ഒരിടത്ത് ആരെങ്കിലും അസുഖമായി ഇരുന്നാൽ നാളെ അത് നമ്മളിൽ എത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആയതിനാൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും കൂടെ കടമയാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ലതിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വരണം, ദോഷമായി വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. യുജ്യത്തെ അനേനയിതി യോഗ, കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗം. വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ യോഗമല്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു കുടുംബത്ത് നമ്മൾ സൗഖ്യമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മ എന്താ ചെയ്യാ? കുടുംബത്തെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വമാണ് യോഗ. അമ്മ അപ്പൊ അമ്മ ഒരു യോഗിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെ? ഒരു തരത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നിർവചനം ഞാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ആരൊക്കെയാണോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത്, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ വിഘടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശക്തി കുറയും.
ആ ശക്തി കുറയുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല, അത് ശരിയല്ല. അപ്പോ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മയെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ഓഫ് യോഗയുടെ പ്രാർത്ഥനയില് സംഗച്ഛത്വം സംവദത്വം സംവോ മനാസി ജാനതാം ദേവാഭാഗം യഥാപൂർവേ സഞ്ജാനാന ഉപാസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഒരുമിച്ച് പോവാം, ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഒരുമിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ സ്വരം വരണം, അല്ലെ? സ്വരങ്ങൾ നന്നായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിയോട് എത്ര കണക്റ്റഡ് ആണ്? കാരണം പ്രകൃതി നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നു. അപ്പോ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം നമുക്ക് തരുന്ന വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എത്ര പേര് അതിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പുറകിൽ എത്ര പേരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്മ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസനകൾ പ്രാണായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും സ്പിരിറ്റിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു അനുശാസനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അപ്പോ ആരും ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനാകും. പക്ഷെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ഇതറിയണം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അതിനാണ് പറഞ്ഞത്, മാൻ മേക്കിംഗ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ്. ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് us to become a good human being. What is the aim of your life? You know, once I was talking with the IIT Kanpur students on Swami Vivekananda. I had one session there. So, you know, after giving the lecture, there was a question from one of the boys. He said, you know, I wanted to get admission in, you know, he asked me, what is the aim of the life? What should be the aim of the life? He asked me. Then I said, let us discuss about it. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ പലരും പലതാണ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അതാവണം, ഇതാകണം, അങ്ങനെയാകണം, മറ്റേതാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം, അതായത് ഒരു ബ്രെഡ് ഏർണിംഗ് മെമ്പർ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരം. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിത അനുഭവം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരിക്കല് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളോട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുന്നത് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോടാണ്. അവരോട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്? അപ്പൊ പല കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് IAS ഓഫീസറാണ്, എനിക്ക് അതാകണം, ഇതാകണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിലൊരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ദീദി, നിങ്ങൾ ചോദിച്ച, അതായത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ആസ്കിങ്? യു ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് എയിം ഓഫ് ലൈഫ് and everybody is telling about their professional aim. See, wonderful answer that girl gave me. Professional aim is different from the aim of life. She says, aim of life is to become happy, good human being. And if you are asking me about aim of the professional life, I would like to become an IAS officer. You see the professional aim and life's aim. Why we all become, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ബോറിംഗ് ആവുന്നത്? നമുക്ക് എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ എയിം ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഏർണിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനത്തിന് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ബോറിംഗ് വരാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, അത് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സത്യം പറയുന്നവനായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ കഠിനമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുമോ? അവിടെയാണ് ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കാര്യം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ I will become a doctor, you know, operation successful, patient died. You know, I cannot take care of, I cannot understand what exactly I am doing. So, aim of life should be very clearly understood. These kind of practices will make us to go deep within ourselves and what we are really, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസ് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഒരു സഹായം തരും.
അപ്പോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഈ കോളേജിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. വിഷ്ണുജി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, അപ്പൊ ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. പക്ഷെങ്കില് ഇതൊരു ഈ തുടക്കത്തില് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഈ തുടക്കം വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെന്റർ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് വട്ടിയൂർക്കാവ് ചിത്രാനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശാഖ. അതിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മാത്രമല്ല കേരളമൊട്ടാകെ ചെയ്യണം. അതിന് കേരള വിഭാഗം ഒരു ടീമുണ്ട്. ഇന്ന് പല ടീം മെമ്പേഴ്സും നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നന്നായി പോവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അറൌണ്ട് 241 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഐ ആം സീയിങ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളൊരു സങ്കല്പം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരും. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ വരും കാലത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശകലം സമയം കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നാട് നന്നായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നാട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിന് ഈ യോഗ പ്രാക്ടീസ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഇന്നൊരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്, അവർക്ക് പേടിയാണ്. കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അവർ വിഷമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിഗതിയാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പം ഏത് ന്യൂസ് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അതാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ കാരണം എന്താണ്? ഒരേ ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് സ്വാർത്ഥമതികളാണ്. നിസ്വാർത്ഥത വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വികസിക്കണം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നറിയണം. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെന്നറിയണം. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ യോഗ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥനയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ആരുടെയും വീഡിയോ ഓണല്ല. കാരണം ഒരു മുഖമെങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായേനെ. നമ്മുടെ സഹോദരികളെ എസ്പെഷ്യലി എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തില് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. ദേശത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും ഞാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലായിരുന്നു. ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ നോക്കുമ്പം കേരളം എപ്പോഴോ 100% ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഈ 100% ലിറ്ററസി നോക്കുമ്പം അവിടെയൊക്കെ വളരെ കുറവ് ലിറ്ററസിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പക്ഷെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരാണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ പഠിച്ചു. കാരണം ഈ ലിറ്ററേറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദേ ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, നോട്ട് ലിറ്ററേറ്റഡ് മേ ബി. So as we are literate, if we are also educated, I hope you understand what I am trying to say. To understand others, to connect ourselves with others is called education. How we behave, that is very important. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു സാക്ഷരരും മാത്രമാവരുത്, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരും കൂടെ ആവണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിത്വത്തെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട്, കുടുംബം നന്നാക്കിക്കൊണ്ട്, സമൂഹം നന്നാക്കിക്കൊണ്ട്, രാഷ്ട്രം നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നമുക്കൊരു മാതൃകയാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഓരോ സഹോദരിമാരുടെ ഉള്ളിലും ആ ദീപം തെളിയട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ ഒരു കുടുംബിനി ആവേണ്ടവരാണ്. പല കുടുംബിനികളും ഇതിലുണ്ടാവാം. നല്ലൊരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വരും കാലത്തില് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാവും. അതുകൂടെ ദേശം നന്നാവും. ആ ദേശം നന്നായാൽ നമുക്കും അതില് വളരെ സുഖത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനാവും. ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ യോഗാസന ഇവിടെ നിർത്താതെ വീണ്ടും നന്നായി പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുവാനും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങൾക്കാവട്ടെ. അതിന് ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും, ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനും, പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം, വെരി സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി യു സ്പോക്ക്. ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ടു ലിസൺ ടു യു ദാറ്റ് because the way you were expressing, that is, it is very important that we must learn. And all of you, I really, from bottom of my heart, I
congratulate for organizing such a program. And Vivekananda Kendra is ready to extend its all sort of help and support to bring up such great Maharanis from this college is what I can promise you. May God bless all of you. Vande Mataram. വിദ്യയുണ്ടായാലും ധനമുണ്ടായാലും സൗന്ദര്യമുണ്ടായാലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷ്പ്രഭം. ആർക്കും ആരോഗ്യമാണ് സർവപ്രധാനം. യോഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ മാനനീയ രാധാദേവി മാമിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ നന്ദി. മാനനീയ ബി രാധാദേവി അവർകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതിലേക്കായി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കേരള വിഭാഗം സമ്പർക്ക പ്രമുഖനായ വിഷ്ണു രാഘവൻ സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചെറിയൊരു തടസ്സ നിമിത്തം ദീദിയെ പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് സാധിച്ചില്ല. ക്ഷമിക്കുക. സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഞാനൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ദീദിയുടെ ഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല. അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും കന്യാകുമാരിയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ ആകർഷണീയമായ വിവേകാനന്ദ ശിലാസ്മാരകം കണ്ടിട്ടുള്ളതായി ഓർമ്മയുണ്ടാകും. ആ ശിലാസ്മാരകം 1970 പൂർത്തിയായ ഒരു ശിലാസ്മാരകമാണ്, ദേശത്തിന്റെ സ്മാരകമാണ്. അത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് മാന്യ ഏകനാഥജി റാനഡെ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ശിലാസ്മാരക നിർമ്മിതിക്ക് ശേഷം 1972 രൂപം കൊടുത്തതാണ് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം എന്ന ആധ്യാത്മ പ്രേരിതമായ സേവാ സംഘടന. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ദേശത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണമാണ്. മാൻ മേക്കിങ്ങിലൂടെ നാഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നതാണ് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആശയം, ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് ഏകനാഥ്ജി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പ്രമുഖമായ ഒരു ആശയം കടമെടുത്തിട്ട്, അതായത് സേവന തൽപരരായിട്ടുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ രാഷ്ട്രസേവ മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം ത്യജിച്ച് രാഷ്ട്രസേവയ്ക്കായിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അതില് യുവാക്കളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണമെന്നും അത് സന്യാസത്തിന്റെ കാഷായ വസ്ത്രമോ രുദ്രാക്ഷധാരണമോ ഒന്നുമില്ലാതെ സാധാരണ വേഷത്തിൽ തന്നെ സമാജസേവ ചെയ്യുക എന്നൊരാശയം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വവിജയിയായ സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകളെ, സ്വാമിജിയുടെ ആശയത്തെ കടമെടുത്തിട്ടാണ് ഏകനാഥജി റാനഡെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തില് ജീവൻ വൃത്തി എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ദീദി, നമ്മുടെ മാനനീയ രാധാദേവി ദീദി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജീവൻ വൃത്തി കാര്യകർത്തയാണ്. ജീവൻ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ജീവിതം ദേശസേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ, അതിന് സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്ന ത്യാഗസന്നദ്ധരായ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അവരെ നമ്മൾ ജീവൻ വൃത്തി എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ തന്റെ 20ാമത്തെ വയസ്സിലെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ജീവൻ വൃത്തി കാര്യകർത്തയാണ് മാനനീയ രാധാദേവി ദീദി. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രയിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ദീദി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മുടെയൊക്കെ നാട് പോലെ വാഹന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രയധികം ഇപ്പോ വികാസം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരുണാചൽ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മപുത്ര പോലുള്ള മഹാനദികളും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. യാത്ര പോലും വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും അധികം വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് വളരെ യാത്ര ചെയ്യാനായിരുന്നാലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ദീദി ആദ്യമായി സേവയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ദീദി കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുത്തതും ദീദി ഏറ്റവും അധികം പ്രവർത്തിച്ചതും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ്.
ഇപ്പോ അരുണാചൽ, ആസാം മേഖലകളിലായിട്ട് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന് നിരവധി സ്കൂളുകളുണ്ട്. നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകാനായിട്ട് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രയ്ക്ക് ഈ സ്കൂളുകളിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിച്ച് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, രാഷ്ട്രബോധമുള്ള പൗരന്മാരെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമ്മാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത് ദൗത്യം അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ പോലെ ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം അത് സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അരുണാചൽ, ആസാം പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി ആ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ആ നാട്ടുകാരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ, മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, നമ്മളെ പോലെ ഈ സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ അവർ കടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും കാര്യങ്ങളും സ്കൂളുകളുടെ ആവശ്യകതയും ഇതൊക്കെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിച്ച് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി അതുവഴി വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. അതേക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. വളരെ ത്യാഗനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. നിരവധി ഈ പ്രവർത്തകരെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രയ്ക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അവിടെ അരുണാചൽ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പലതരം പകർച്ചവ്യാധികളും നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഒക്കെ അതിജീവിക്കുകയും വളരെ ത്യാഗനിർഭരമായിട്ടുള്ള 24 വർഷത്തെ സേവനം ആസാം, അരുണാചൽ മേഖലകളിൽ ദീദി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 80 ആസാം, അരുണാചൽ മേഖലകളിലായി 80 സ്കൂളുകളുടെ സെക്രട്ടറി ചുമതലയിൽ നിന്നാണ് 2016 വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചുമതലയിൽ ദീദി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഇപ്പോ ദീദി പ്രധാനമായിട്ടും ദീദിയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെ സേവയ്ക്കായിട്ട് സജ്ജമാക്കുക, വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകെ തന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. ഇത്തരത്തിലാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മഹാഭാഗ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട്, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ, ഈ ഒരു നല്ല ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ദീദിയുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയത്. അത് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്തായാലും ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ദീദിയെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും, പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം ഡോക്ടർ ശുഭ മാഡം, പിന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞനുജത്തിമാർ, എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ. ഇനി നമുക്ക് യോഗ പരിശീലനമാണ്. അതിനായി കല്യാണി രാജേ മാം, ഉണ്ണിമായ മാം, അഭിരാമി മാം എന്നിവരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Now we shall start our practice. All of you stand straight. Balance your body. We'll go now for neck exercise. Keep your hands on your waist, finger pointing towards forward. Body straight. Inhale and go back. Take your neck only back side. Exhale, come forward. Only your neck moves. We shall repeat this 2 more times. Inhale, go back. Exhale and come front. Inhale, go back. Exhale, come forward. Inhale and be in normal position.
Now we shall go for sidewise bending of our neck. Just you have to bend your neck right and left. Inhale, sidewise bending, while exhaling, bend neck to your right side. Exhale, turn to your right side, touch your eye loops to your shoulder, don't raise your shoulder up. Inhale, come back. Exhale and go towards your left. Inhale, come back. Exhale, go to your right. Inhale, come back. Exhale, go to your left. Inhale, one more time. Exhale, go to your right. Exhale, inhale, come back. Exhale, go to your left. Inhale and come back. Now we shall go for neck twisting. Twisting of your neck. Stand straight. Inhale completely while moving to your right side. Inhale. Exhale and move towards your right side. Just you have to move your neck. Chin will be in your shoulder line. Inhale, come to the front. Exhale and turn to your left. We have to repeat this for 4 more times, 2 more times. Inhale, come front. Exhale, right. Inhale, come front. Exhale, turn to your left. Inhale, come front. Exhale, your right. Inhale, come front. Exhale, come front. Exhale and go to your left and inhale, come front. Release your hands, relax. Legs apart little bit. Deep inhalation and slowly exhalation. Observe your neck region. Slowly now we will go for shoulder rotation. Shoulder rotation. This will help us to relax our shoulders and strengthen our shoulder muscles. Stand straight, legs together, heels together. Ekam, lift your hand and bring to your shoulder level. Dve, place the palm on shoulders and bring the elbows together on your front. Slowly rotate it from front to back and slowly bring it to front. We shall do it for 2 more times. Total 3 rounds we will go. Now we shall do it anti-clockwise also after finishing 3 rounds. Inhale and exhale. Deep inhalation and slowly exhalation will be continue. Now anti-clockwise. Just opposite side. Please rotate the shoulders. Slowly bring the hands down and observe the changes that has come after the exercise. Relax. Legs apart and relax. Inhale and exhale deeply and slowly. Slowly we will go now for spinal twist. Stand straight. Bring both the hands to your front side. Palm facing each other. Slowly we will move hands to your right side. While standing straight, you will turn your trunk to the right and left. Dve, turn to your right side. Inhale, come front.
Exhale, go to your left. Inhale, come front. Exhale, go to your right. Inhale, come front. Exhale, left. Inhale, come front. Exhale, go to your right. Inhale, come front. Exhale, go to your left. Inhale, come front and release your hands and just relax, legs apart. Inhale deeply, observe your spine. Relax. The flexibility will be there. Beautiful massage to your spine. The next we will go for knee stretch. In this exercise, you stretch out your hands forward, palm facing. Now, slowly you bend your knees and come down. This will be. So, legs together, we will go for now practice. Stretch your hands forward, palm facing. Now, slowly you bend your knees and come down as you are going to sit on a chair. Exhale, this is. Inhale and come up. Hands remain in the same position. Exhale and go down. Inhale and come up. Exhale and go down. Inhale and come up. Exhale and go down. Inhale, come up and relax your hand, release. Stand. Legs apart and stand in relaxed position. Eyes closed, observe your knees and hands. Relax, beautiful massage to your knees and thighs. Inhale and exhale. Now we will go for ankle stretch. Come to sthiti. Sthiti means stand straight. Come, take your hands up, facing forward, heels up. Stand on toes, balance your body. This is exhale. And come back. Exhale. Inhale, go up. Stand on your toes, heels up. Stretch your body up. Exhale, come down. Inhale, come up. Exhale, come down. Inhale. Exhale. Relax. Observe your ankle joints and toes, thighs, calf muscles, and shoulders. Relax. Slowly, now we are going to do Vrukshasana. Vrukshasana. Again, stand straight, heels together. Ekam. Take the right leg, place the soles on the left thigh. Observe your demonstrators. Dve. Take both hands up, palms joined together in Namaskar. Balance the body for few seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release the hands, release the legs and relax. Now we shall do it from the left. Ekam. Inhale. Take the left leg up, place the sole on the right thigh. Dve. The hands up, palms join in Namaskar Mudra. Balance your body for few seconds again. 1, 2, 3, 4, 5. Trini, hands back. Chatwari, release the leg and relax. This asana helps you in concentration and balancing the body and mind. Relax.
Inhale deeply and exhale completely. In standing asana, now we are going for Padahastasana. Stand straight. Stand erect in a straight line, keeping the heels together and toes a little apart. Expand the chest and drop the shoulders to a relaxed position. Keep the neck straight, fingers together, facing down towards and palms straight along the thighs by the sides. Relax face. Keep beautiful smile on your face. Ekam. With inhalation, raise both the hands sideways up to shoulder level. Palm facing down. Dve. Raise the hands up above the head with biceps touching the ears. Palms facing forward. Continue the inhalation and stretch up the body from the coccyx. Trini. With exhalation, bend forward till the trunk comes to horizontal position parallel to the ground. Chatwari. Bend further to touch the knees with the forehead until the palm can rest on the ground by the side of the feet with exhalation. This is the final position of asana. Breathing normally. Relax in this position. Pancha. Slowly raise the head along with the hands from the coccyx parallel to the ground with inhalation. Shata. Raise the trunk along with the hands further up to vertical position of the body with continuous inhalation. Sapta. Bring the hands down sideways up to shoulder level with the exhalation. Ashta. Bring the hands down, come back to sthiti while exhaling. Relax. Legs apart and relax. Benefits of this asana: improves surface awareness, awareness of blood flow to the head region, develops humility, enhances secretion of gastric juices, reduces grief, and slims down waist and hip muscles. Slowly now we will go. Complementary asana of the Padahastasana is Ardha Chakrasana. We will go now for that. Stand straight. Stand erect in straight line, keeping the heels together and toes a little apart. Expand the chest and drop the shoulders to the relaxed position. Keep the neck straight, fingers together, facing downwards and palms straight along the thighs by the sides. Relax face. Ekam. Support the back at the waist by the palms while exhaling. See the position. Dve. Bend backwards from the lumbar region. Neck bends backwards, stretching the muscles of the neck. Inhale while bending. This is the final position of asana. Breathe normally. Trini. Come back to vertical position, keeping the support at the back, at the waist by the palms. Inhale. Chatwari. Release the hands from the support of the waist. Benefits: builds up sense of balance and a feeling of confidence. Relax. We will go now for sitting asana. Sit down in Dandasana. Relax. Legs apart, take your hands back. Keep your neck at one shoulder which you feel comfortable and relax. This is the relaxation position in sitting. Now we are going for Vajrasana. Legs together, hands side of your buttock. Slowly, Ekam, hold the right leg at the knee and place the heel under the right buttock. Dve, hold the left leg at the knee and place the heel under the left buttock.
Knees must be together and rest the palm on the upper thighs. Sit erect in the relaxed state. Vajrasana. This is the meditative posture also. This is only the asana which you can do after taking food also. It helps you to digest your food nicely. The same thing now we will go for Ardha Ushtrasana. That is, Trini, come stand on your knees. Chatwari, place your hands on your waist and bend towards your back. This is Chatwari. This is Ardha Ushtrasana. Pancha, slowly come up. Shata, release your hands and sit down. Sapta, release your left leg. Ashta, release your right leg and relax. Very much useful in meditation and pranayama practices. Slowly, we can go now on our, lay down on your abdomen. In Makarasana. First, straight your body. Legs apart. Keep your right hand on your left shoulder. Keep your left hand on your right shoulder. Relax. This is called Makarasana, just like crocodile position. This is very useful in relaxation. You can relax in this position for a few minutes. Now in this position, after we are going to continue for Bhujangasana. So legs together, hands straight, keep your chin on the floor. Now we are going for Bhujangasana. Ekam, take your hands. Elbows, you bend it. Bend both the elbows and place the palm on the floor by the side of your last rib bone. Dve, slowly lift the head and then raise the chest. Feel the weight of body at the lumbar region. This is the final posture of Bhujangasana. Trini, bring the chest and head down, touching the floor with the chin. Chatwari, release the hands and place them above the head region on the floor. Come back to Sthiti. Relax in Makarasana. Relax. Benefit of this asana: keeps dorsal spine elastic and strong. Thoracic muscles expand and tone up all the 31 pairs of spinal nerves. Slowly, the complementary of this asana is Shalabhasana. We will go for that. Again, come in Sthiti, legs together. Sthiti, lie down on the prone with the hands above and head keeping straight alongside the head, resting the palms on the ground, touching the chin on the floor and legs together, soles facing up. Keep the body from toes to head in the straight line. Relax. Sthiti. Ekam. Make the fist and place it under the root of the thigh. Dve, raise both the legs together up from the waist. Final posture. Trini, return to position, takes your legs back, down. Chatwari, release your hands and come in relaxed position. In Makarasana,
Relax. Legs apart. Keep your chin on the cross of your hands. Relax. Deep inhale and exhale slowly. Now we will go for lay down on your back. Now we are going for Pavanamuktasana. Tamin Sthiti means legs together, hands together, side of your body. You have to take your legs in 45 degree, 90 degree. Hold your legs from knee. Interlock the legs with your hands. Keep your chin. Try to touch your chin to your knees. This is Pavanamuktasana. Observe your contraction of your stomach. Beautiful massage to your spine. This is useful for your any stomach problem. Relax in this position. Final posture, normal breathing. Trini, release your hands. Take your head down. Chatvari, 90 degree angle. Pancha, 45 degree. Shutter, take it on the ground. Relax. Legs apart, hands apart. Now we will go in Shavasana. Relax. Collapse your whole body on the floor. Legs apart, hands apart. Palm facing roof. Neck either side of your shoulders. Relax. Total relaxation. Feel the whole back portion of your body touching Mother Earth. Feel you are in the motherland. Feel the comforts as if Mother Earth patting you. Deep inhalation and slow exhalation. Observe the movement of the abdomen along with the inhalation and exhalation. Relax. Relax. Feel the soles of your feet, ankle joints, loosen the relax. Calf muscles, knee joints, thigh muscles, buttocks, breast region, abdomen, back muscles, chest, hand, facial region, entire head region, and the whole body relax. Relax. Slowly bring the legs together. Hands by the side of your body. Hold left knee. Take your right hand above the head. Keep your left hand on your body. Turn towards your right side. Keep your left palm on the ground in front of your chest. Slowly, with the help of both hands, come up and sit in any comfortable posture. Observe the body, and we shall go now for pranayama. Sit comfortably. Relax yourself. Keep beautiful smile on your face. Feel fresh. Relax. Now we will go for Kapalabhati. Kapalabhati is not a pranayama, but it is a kriya, preparation for pranayama. Sit comfortably in any meditative posture or any comfortable posture. Exhale forcefully, abdominal muscles.
Kapalabhati. Inhale deeply with both nostrils and you have to exhale forcefully with both nostrils without inhalation in between. So we can do this practice. Inhale deeply. Relax. At least 10 strokes of exhalation we have to take with starting. Repeat as quickly as possible, starting with 60 strokes. From 10 strokes, then slowly and gradually we have to increase our strokes for up to 1 minute, 120 strokes for 1 minute. But gradually we will increase it. Again, we will do it, repeat it. Inhale deeply and start exhaling forcefully, only exhalation. Relax. There is no holding of the breath. The rapid active exhalation will passive effortless inhalations and are accomplished by flapping movements of the abdomen. At the end of the minute, there is an automatic cessation of breath. Enjoy the deep silence of mind associated with this. Benefit of this Kriya. This Kriya washes out the carbon dioxide from the blood, activates the brain cells, cleans the air passages, and stimulates the abdominal organs. Relax. Now we are going for Anuloma Viloma Pranayama. Anuloma Viloma. You are in meditative posture already. So this is only deep inhalation and slowly exhalation. There will be no sound of your breathing, inhalation and exhalation. Observe the silence. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale through both nostrils slowly and steadily without making any sound. Exhale slowly, continuously and silently. Have inhalation and exhalation for the same duration. During exhalation, the chest goes down and the abdomen is taken in. Both the chest and the abdomen expands during inhalation, rhythmic breathing. There is no holding of the breathing. Mental recitation of Om can be followed during inhalation as well as exhalation. It is good to practice this at dawn, the sensate in empty stomach. Benefits: lungs, heart, and stomach get purified. Rhythmic breathing is the result. Lung capacity also increases, helps in curing the disease pertaining to lungs. Heartbeat gets normalized. Relax. Now we will go for next. It is called Nadi Shuddhi. Nadi Shuddhi. Adopt Nasika Mudra. For Nasika Mudra, you see the demonstrator. Your first finger and middle finger, you have to fold it. Your ring finger and little finger will be free. Your thumb will be free. See, Nasika Mudra. In Nasika Mudra, close the right nostril with the thumb of the right hand. Inhale slowly, steadily and deeply as long as possible. Follow the entire course of the breath by feeling the movement of air. Do not hold the breath inside.
Release the right and close the left nostril with the little and ring fingers of the right hand and breathe out through the right nostril. Again, breathe in through the right nostril and then breathe out through the left nostril. Anakha, This use forms one. right hand. Anakha, use right hand. This forms one round of Nadi Shuddhi. Inhalation and exhalation from each side should be of the same duration. Om can be mentally recited during inhalation and exhalation. To start with, one can have 9 rounds, and this can gradually be increased to about 25 or 30 rounds. We will repeat this for 2 more times. Inhale through your right, exhale through your left nostril. Again, inhale through your left nostril and exhale through your right nostrils. Very slowly, deeply, and continuously. Should not hurt the sound of your breathing. After third round, release your hands and sit in comfortable position. We will go now for cooling exercise that is called Shitali. Fold up the sides of the partially produced tongue so as to form a long narrow tube resembling the beak of a bird. The passage is further narrowed by pressing the lips around the tongue. Inhale, making a hissing noise, and perceive the cooling effect of the air as it passes through the tongue. Allow the breath to be stopped effortlessly. Exhale through both nostrils. Make the sound, take your tongue out, roll it. Inhale. Close your mouth and exhale through your both nostrils. Keep your mouth closed while exhalation. We'll repeat this 2 more times. Close your mouth, exhale through your nostrils. Last round. Exhale through your nostrils. Feel the cooling effect. Relax. The last pranayama is Bhramari. For that, we will go now. Bhramari. Sit erect in any comfortable position. Breathe in through both nostrils in such a way that a fine sound like a one produced by a male beetle is heard. Allow the breath to stop effortlessly. Slowly exhale while producing a sound from the mouth and nose, so as to produce a sweet musical humming sound like a female beetle. Hold the breath. Slowly release. Repeat the cycle several times. It is said about Bhramari as follows. Bhramari. Inhale through your both nostrils. Take your tongue to your palate and make a sound. Again, repeat. We will repeat this 2 more times. Inhale, and while exhalation, make a sound. Last round.
Observe your brain. It activates, improves your memory power, relaxation. Observe your complete head region and relax. Here, our yoga practice is completed. Thank you for nice cooperation, nice support. Thank you very much. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാം. ഇനി സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിലെ കാര്യപദ്ധതി പ്രമുഖയായ MS ഉണ്ണിമായ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്പനേരം സ്ഥാനമായിരിക്കും. നമസ്കാരം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്പനേരം ശാന്തരായിരിക്കാം. മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കട്ടെ. ദീർഘശ്വാസമെടുത്ത് മെല്ലെ ശ്വാസം വിടുക. ശാന്തമായ മനസ്സിനെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. എത്ര നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. പ്രഭാതവേളയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ട സമയമാണത്. മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം നമുക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച അന്തർദേശീയ യോഗാ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ വ്യായാമം, ആസനകൾ, പ്രാണായാമം എന്നിവയിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ അനുഭൂതിയെ നിലനിർത്താൻ നാം പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ കാര്യപരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യപരിപാടികളിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വികാസം കൊണ്ടുവരുവാനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നന്മ പകരുവാൻ നമുക്കാകട്ടെ. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. വ്യക്തി നിർമ്മാണത്തിലൂടെ രാഷ്ട്ര പുനരുത്ഥാനം എന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ആപ്തവാക്യം മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ പ്രതിജ്ഞ പതിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള, സമാധാനപ്രിയനായ, പ്രസന്നനും സ്നേഹവാനുമായ ഒരു മനുഷ്യനാകുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റിലും സമാധാനവും സ്നേഹപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ സ്വയം ഈ യോഗയിൽ വിവേകപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വബന്ധുത്വത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഭാവനയോടെ സമസ്ത ലോകത്തിനും സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കും. ഞാൻ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന തത്വത്തിന് പൂർണ്ണ അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും കൃതജ്ഞതാഭാവത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി പെരുമാറും. ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുമായി ഐക്യം പുലർത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു. വന്ദേ മാതരം. നന്ദി മിസ് ഉണ്ണിമായ മാം. അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കലാണ്. അതിലേക്കായി IQAC ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സെൽ കോർഡിനേറ്ററായ ഡോക്ടർ ശുഭ ആർ നായർ മാമിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Thank you, Krishna. Respected Principal, Dr. Beena Ma'am, dignitaries from Vivekananda Kendra, Kanyakumari, my dear colleagues and dear students. Vivekananda Swami once said, "Never say no, never say I cannot, for you are infinite. All the power is within you. You can do anything." Connecting to your inner self, strengthening your inner self. അതിനാണ് യോഗ. അതിനാണ് യോഗ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്.
ഇപ്പോ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജ് IQAC-യും വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കന്യാകുമാരി കേരള വിഭാഗം ചേർന്ന് നടത്തിയ വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു സെഷന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോ എന്റെ കർത്തവ്യം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന മാമിനാണ്. മാമിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ, സപ്പോർട്ട്, സ്ട്രെങ്ത് എന്നിവയാണ് കോളേജിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും പിൻബലം. ഈ ഒരു പരിപാടിയും അതിന്റെ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ഇപ്പോ അതിന്റെ കൾമിനേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും ബീന ടീച്ചറിന്റെ ഗൈഡൻസും ബീന ടീച്ചറിന്റെ എല്ലാവിധ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന ടീച്ചറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയേണ്ടത് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കന്യാകുമാരി കേരള വിഭാഗിനോടാണ്. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി നമ്മളോടൊപ്പം അവരുണ്ട്. ഇന്നലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗ പരിശീലന ക്ലാസ്സും ഇന്ന് IQAC-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള യോഗ ക്ലാസ്സും. ഈ 2 പ്രോഗ്രാംസും ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ മാനനീയ ബി രാധാദേവി അവർക്ക് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നലെയും ഇന്നും മുഴുവൻ നേരവും മാം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി അവിടെ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്കറിയാം, ആ ഒരു ഫുൾ സതേൺ റീജിയന്റെ ഹെഡാണ് മാം. മാമിന്റെ സപ്പോർട്ടും മാമിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നത്. വളരെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകളിൽ വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് മാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്രയും അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും എല്ലാം വേണ്ടി മാമിന് കോളേജിന്റെ വകയായി ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ IQAC-യുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നത് ആക്ച്വലി എന്നോട് ആദ്യം ഇതേപ്പറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര കേരള വിഭാഗ് സമ്പർക്ക പ്രമുഖായ വിഷ്ണു സർ ആണ്. ഞങ്ങള് കോളേജിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനറലി കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമായി എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും എന്ന് IQAC-യും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വിഷ്ണു സാറുടെ ഒരു കോള് വരുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഫോൺ കോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം, സത്യത്തിൽ 1 അല്ല 2 പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അത് ഒരു നിമിത്തം പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് തോന്നി. ഞാനത് അപ്പൊ തന്നെ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ IQAC മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, അത് ഒരു ഈശ്വരൻ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാർഗം പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. കോളേജ് IQAC-യുടെ പേരിൽ സാറിനോട് ഉള്ള നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പിൻബലമായി നിന്ന കല്യാണി രാജി മാം, നഗര സംഘാടക കല്യാണി രാജി മാം, ഉണ്ണിമായ, അഭിരാമി, അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്ത ശ്യാം സാർ, പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയി വന്നിരുന്ന NSS കുട്ടികൾക്കായി വന്നിരുന്ന ഡോക്ടർ ഗീത രവി മാം, ബാക്കി എല്ലാ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര നിന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഇതിനോട് ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. എന്റെ കൂടെ IQAC-യുടെ കോർ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞൂടെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ദേവിക ടീച്ചറിന്റെ പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു. കാരണം ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും. ടീച്ചർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് റിലീവായിട്ട് മറ്റൊരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ once again, and I really hope that the connection that we have made with Vivekananda Kendra
കന്യാകുമാരി will surely stay because ഇതേപോലുള്ള ഒട്ടനേകം പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. അത് രാധാദേവി മാം ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വളരെ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാനുള്ള അവസരം ഈശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്രയും വിജയകരമായി നടത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു മാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശാന്തി മന്ത്രത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശാന്തി മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു മാം. Thank you all once again. So Be in touch with. We shall surely do what we can do for the college. thank you, ma'am. We'll surely be in connection with each other. Devika teacher, play our best wishes and our prayers for her new endeavor. May God bless. So very happy to know that also. Thank you, ma'am. So I think we can wind up the program.